بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نیا پاکستان پوری ٹیم کا شکریہ جو اس ظلم کے دور میں، تاریکی کے دور میں جو فرعونیت اور یزیدیت چھائی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر، حق اور سچ کا ساتھ دے رہی ہے. تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ آج جو انہوں نے کیا تو یاد رکھنا پوری قوم چاہے وہ جو بھی ہے، ان کے دل خون کے آنسو ہو رہے ہیں کہ کسی کے گھر کے اوپر چور اور ڈاکو کی طرح دھاوا بولنا، ان کے گھر اور چار دیواری کو پامال کرنا، جہاں پہ ان کی فیملی موجود ہو، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں قاسم اور سلیمان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی پینٹنگ، ان کی تصویریں نیچے گرا کے اس کے اوپر پانی اور کیچڑ پھینکنا. خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں جب یہ امپورٹڈ حکومت اور یہ جس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے پاکستان آرمی کے چیف جو ڈالروں کے اوپر اپنا ایمان بک چکا ہے، ان کے جو فرعون بنا ہوا ہے، ان کے ظلم کا دور ختم ہونے والا ہے. پوری قوم یہ کھڑی ہو چکی ہے. ہم سلوٹ کرتے تھے آج تک، واگا بارڈر میں جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ پاکستانی قوم جا کے اپنی فوج کو سپورٹ کرے گی کہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرے گی. ٹانگ اٹھا رہی، اوپر جھنڈا اٹھا رہا ہے. یہ جو کروا رہے ہیں، اس کے بعد آج واگا بارڈر پہ جا کے دیکھیں، کوئی باشعور، کوئی محب وطن پاکستانی ادھر آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیونکہ باجوہ اینڈ کمپنی نے ڈالروں کے عوض اپنا ایمان بیچ کے جو پاکستان کی وردی، پاک آرمی کی پاک وردی جو ہمارے ٹیکس کے اوپر وہ وردی پہنتے ہیں، بنتی ہے، عیاشیاں کرتے ہیں، ان کو پوری دنیا میں ذلیل کیا، رسوا کیا. یاد رکھنا یہ ظلم کا دور یہ تمہارا ختم ہونے والا ہے. بہت جلد میرے امت مسلمہ کا لیڈر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر پرائم منسٹر بن کے اس گندے نظام کو لپیٹ کے اسلامی صدارتی نظام وہ لائیں گے، اور ایک ایک چور سے، ایک ایک قومی ڈاکو سے، ایک ایک قومی مجرم سے بدلہ لیں گے. چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ زرداری ہے. جو بندہ اس قوم کا لٹیرا ہے، جو بندہ اس ملک کا لٹیرا ہے، ان کو انشاءاللہ تعالی ایک نئے نظام کے تحت قانون کے کٹہرے میں لا کے الٹا لٹکائیں گے. آپ کو ذرا برابر بھی آپ کے دل میں خوف خدا نہیں آیا کہ کسی کے گھر کے اوپر دعویٰ بول رہے ہو؟ اس طرح تو ڈاکو بھی نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ بھی پہلے سے ان کو وارننگ دیتا ہے یا اس کو بتاتا ہے کہ اگلے دن ہم نے حملہ کرنا ہے. چوری چھپ کے حملہ کرنا بزدلوں کا کام ہے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ بزدل بن چکے ہو. مجھے اٹھایا تھا، مجھے یہ سامنے زبان پارک کے پولیس سے اٹھایا تھا پچھلے جمعے کو. مجھے لے گئے، میرا موبائل چھینا، وہاں سے میرے گھر کی فیملی کی پرسنل ویڈیوز وہ انہوں نے لے لی، میرے اوپر تشدد کیا، جوتی اٹھا کے میرے منہ پہ مار کے میرا یہ ابھی بھی یہاں پہ میرے خیال میں نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مار کے میرا منہ سوج گیا تھا. مجھے ڈنڈے مارے، ادھر مارے ادھر مارے، عمران خان کو گالی نکالتے. میں نے کہا خدا کے لیے مجھے مارو، مجھے گولی مارو، لیکن میرے سامنے میرے خان کو گالی مت نکالو، یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا. مجھے کہہ رہے بزدل، مجھے کہہ رہے کہ تو نے آرمی چیف کے خلاف باتیں کی. میں نے آرمی چیف کے خلاف باتیں نہیں کی. آرمی چیف ہمارے ادارے کا ایک بڑا ہوتا ہے. میں نے ان ڈاکو کے خلاف، میں نے ان ڈالروں پر بکنے والے دلال کے خلاف باتیں کی ہے جو باجوہ کے اشاروں پہ چل رہا ہے. باجوہ نے تو 5,000 کروڑ کے عوض اپنی دھرتی ماں کو بیچا تھا. ہم سمجھ رہے تھے ہمارے ملک کے اوپر قرآن آرمی چیف بن گیا. تم نے تو یزید کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، تم نے تو یزید فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اور
4 दिन मुझे रखा बंद कमरे में, मुझे किसी थाने नहीं ले गए, मैंने वहाँ पे कोई वर्दी नहीं देखी, मुझे सफ़ेद कपड़ों में ले गए थे, मुझे तशद्दुद बनाया। जब मुझे मारा मैंने कहा मेरा ब्लड प्रेशर लो है, मुझे पानी पिला दो। आवाज दिया कि बट्टी इसको प्यास लगी है, इसके मुंह में रो पड़ा। मैंने कहा प्लीज, मेरे मुंह पे सुन्नत रसूल है, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मेरे दिल में अल्लाह का कलाम है, इसके बावजूद भी अगर आपने मेरे मुंह, तो मैंने खुद मुंह खोला। मैंने कहा आप सीधा मेरे दिल के ऊपर से गुजरते हुए कुरान के ऊपर गुजरेगा, मैं इसी मुंह से अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, ये जुल्म मत करे। जब उसको पता चला कि हाफिज हो, मैंने कहा मैं हाफिज हूँ, फिर पीछे हट गया। ये इतने गिरे हुए लोग हैं, कब तक जुल्म करोगे? हम लोग न डरने वाले हैं, हम लोग न बिकने वाले हैं, हम लोग न झुकने वाले हैं। और सलाम मेरे लीडर को, सलाम मेरे उम्मत मुस्लिमा के लीडर को कि मेरे लीडर ने मेरे ऊपर गैरत करके फौरन एक बयान दी कि जाकिर मर्दान मेरा जनूनी वर्कर है, अगर इसको रिहा ना किया गया तो मैं पूरा मुल्क बंद कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रात के 8 बजे आपको मैं बताता चलूँ, मैं जब मर्दान से बन निकाला अपने 3 बच्चों समेत पैदल गया था, खान साहब ने मेरी वो वीडियो और ये तशद्दुद वाली वीडियो एक करके अपने पेज से अपलोड की और कुल के पैगाम दिया। इन बुज़दिलों ने अल्लाह के करम, अल्लाह के फजल से मुझे 8 बजे वो मोटरवे के पीछे मुल्तान रोड के ऊपर मुझे छोड़ दिया, मेरी आंखें बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरा कज़न, मैंने अपने कज़न से रब्ता किया, वो मुझे रायविंड ले गए। रायविंड 12 बजे मैं पहुंच के जब मैंने न्यूज़ चलाई, एयरवाई के ऊपर चल रहा था कि ज़मान पार्क में मेरे उम्मत मुस्लिमा के लीडर के ऊपर, मेरे वर्करों के ऊपर ये बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन शुरू है। मेरे से रहा नहीं गया, मैं फिर वहाँ से मैंने रक्षा पकड़ा और ज़मान पार्क तक मैंने 1200 रुपये दे के रात के 2 बजे में पहुँचा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नुसरत से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से भरपूर तरीके से मैंने यहाँ पे मुज़ाहिमत की, भरपूर तरीके से अपने साथियों का साथ दिया, क्योंकि मेरे साथी जगह जगह खून में पड़े हुए थे। जब मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ये हकीकी तौर पे अपनी धरती माँ से मोहब्बत करने वाले, चाहे वो मैं हूँ, हर बंदा इमरान खान बन चुका है। मैं भी इमरान खान, ये बुजुर्ग भी इमरान खान, ये भाई भी इमरान खान, ये देखे पूरा ज़मान खान ये इमरान खान बन चुका है। इमरान खान एक सोच बन चुके हैं और ये सोच आज के फिरगोनों को बहुत जल्द ज़मीन बोझ कर देगी। एक मरतबा देखे जब यजीद के दौर में जुल्म बढ़ा, यजीद बर्बाद हुआ, फिरगोन के दौर में जुल्म बढ़ा, फिरगोन बर्बाद हुआ। और मुझे तो एक वाक़या, मुझे तो कुरान पाक की सूरह फील वो याद आई कि अल्लाह ताला ने अब्रहा के ऊपर अबाबील के जरिए पत्थर बरसा के जलील किया। ये मेरे पीटीआई के वर्कर, ये मेरे पीटीआई के वर्कर, कितने वर्कर? ख्वाजा आसिफ के बकौल 600 वर्कर, 600 वर्करों ने अल्लाह ताला के फजल करम से 10,000 पुलिस और रेंजर को अल्लाह ताला ने इनको अबाबील बनाया और उस अब्रहा के लश्कर को निस्त व नाबूद करके जलील करके यहाँ से मार भगाया। सुभान अल्लाह। क्या समझते हैं इमरान खान ने क्या कैसी गलती की है जो पिछले दिनों से इतना दावा बोल रहे हैं, क्यों क्या ऐसा? इमरान खान की गलती यह है कि इमरान खान ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, मरियम सफदर, कैप्टन सफदर, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम, गजन होती, सबका चीफ मिनिस्टर के भाई सैयद मासूम शाह, बड़े बड़े डाकू को, अयान अली, बड़े बड़े डाकू को पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे डाला। ये खान का कसूर है। और अगर खान का यह कसूर है तो खुदा की कसम, जब तक मेरा खान, अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी भी खान को अता फरमाए, अल्लाह मेरे बच्चों की ज़िंदगी भी खान को अता फरमाए, क्योंकि खान की ज़िंदगी हमसे कई करोड़ों बेहतर है। जब तक खान की ज़िंदगी होगी इंशाअल्लाह ताला, तब तक खान साहब ये गलती करते रहेंगे।